अवलो भरमते फिरते बहुतायो। कल घोर समुद्र में बूडत थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार जय मत रहा, जग तारन को अवतार बनायो। जपियो जिने अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जपियो जिने अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। वाहिगुरु जी सवैये श्री मुखवाक महला पंजवा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, कीरत करण शरण मन मोहन, जो हन पाप बिदारन को। हर तारन तरन समरथ सब है विद, कुल है समूह उदाहरण सो। कीरत करण शरण मन मोहन, जो हन पाप बिदारन को। हर तारन तरन समरथ सब है विद, कुल है समूह उदाहरण सो। चित चेत अचेत जान सतसंगत, परम अधीर मोहो कत तहो। मुहूर्त करी चसा पल सिमरन, राम नाम रसना संग लो। होशो काजे अल्प सुख बंधन, कोट जन्म कहाँ दुख पाओ। सिखया संत नाम भज नानक, राम रंगे आत्म स्यों रो। ओछो काजे अल्प सुख बंधन, कोट जन्म कहाँ दुख पाओ। सिखया संत नाम भज नानक, राम रंग आत्म स्यों रो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु चरणों में हाजरियां भर रहे गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, आप वड भागे हो। बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी दे पावन सचखंड दरबार दीयां हाजरियां भरदे होए गुरु के कीर्तनिया पासों रबी बाणी अलाही बाणी का कीर्तन सरवण कर लाह प्राप्त किया है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे बख्शिश किए हुए पावन सवैयां की विचार चल रही है। सवैयां की विचार आप जी नूं सरवण करवा रहे हैं सत्कारयोग ज्ञानी कुलवंत सिंह जी लुधियाने वाले।
आओ इन्हां कोल बड़े प्यार सत्कार दे नाल सवैयां दी विचार सरवण करिए। गुरमत विचारां सरवण करके लाह प्राप्त करिए। रोजाना की तरह संगत के चरणों में बेनती की जाती है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शहीदी पुरब 17 जून नूं है। गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी का गुरता गद्दी दिवस 7 जून नूं है। आने वाले इस महीने की संगरांद 15 तरीक नूं है। ये सारिया संगतां की जानकारी वास्ते रोजाना बेनती की जाती है। आओ ज्ञानी जी नूं जी आया आखिए। इन्हां कोलों गुरमत विचारां बाणी की विचार सरवण कर लाभ प्राप्त करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिब जीओ। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां। तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा वर्ण ना साकों। तू ठाकुर ऊच भगवाना। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया। मैं मूर्ख किछ दीजै। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा। डुबदा पत्थर लीजै। जेता समुंद सागर नीर भरिया। एते अवगुण हमारे। दया करो किछ मेहर पाओ। डुबदे पत्थर तारे। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी। मरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सख्त कर सिफत तुम्हारी। आप लेहो तुम कथा सुधारी। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दीन दुनिया के मालक दसां पातशाहियां दी जोत स्वरूप गुरता गद्दी ते सुभाएमान सत्कारयोग सन्मानयोग सतगुरु गरीब नवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी समूह साध संगत अमृत वेले तो धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज सच्चे पातशाह जी तिन्हां दे पावन पवित्र चरण छू अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे पहुँच के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। सारे एक बारी गुरु चरणों विच हाजरी लवाइए। प्यार सहित फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी नूं हुणे सिंह साहब भाई अंग्रेज सिंह जी ने गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी द्वारा उचारण किए हुए सवैयां दे विचों जिन्हां दे विचों एक सवैये दी विचार आपां कल कीती सी। दूसरे सवैये दा पाठ आप जी नूं सरवण करवाया है। यतन करांगे 4 नंबर तक सवैयां दी व्याख्या अज हो जाए ताकि अगले
जो सवैये हैं, बाकी रहिंदे 3 दिनों विच उन्हां दी विचार पूरी की जा सके। सतगुरु अर्जन देव पातशाह जी बाणी के बोहित हैं। एक वचन कर दिता गुरु अमरदास जी ने, ये बाणी का बोहित है, बाणी का जहाज है। किते कल भी बेनती की सी, गुरु अर्जन देव जी की जन्म भूमि और बचपन भूमि गोइंदवाल साहब है। गोइंदवाल साहब दे विच आप जी छोटे हुंदियां खेडे ने ते उन्हां दी जिहड़ा बचपन सी वो एक गुरु अमरदास जी की गोद विच गुजरिया, क्योंकि माता भानी गुरु अर्जन देव जी के माता जी वो हजूरी विच सेवा करते रहे ने गुरु अमरदास जी की। गुरु अमरदास जी की जदों माता भानी जी सेवा विच 24 घंटे रहना है ते ये सुभावक सी कि पुत्र अर्जन देव जी छोटे पुत्र उन्हें मां के कोल ही रहना, ते जदों मां कोल रहना ते फिर गुरु अमरदास जी दे कोल रहना है। जिथे आप जी का मंजा हुंदा सी गुरु अमरदास जी का, उहदे आले दुआले आप जी परिक्रमा करया करते सन, घूमते रहंदे सन। ते उथों दी धूड़ जिहड़ी है, उथों दी चरण शरण जिहड़ी धूड़ है, वो जिहड़ी जमीन है, वो गुरु अमरदास जी के चरणों के नाल पवित्र हो चुकी सी। क्योंकि भट्ट कहते ने चरण तां पर सक्यथ, चरण गुर अमर पवित्र है। जेड़े पैर गुरु अमरदास जी वाल तुर के जाते ने वो धन ने सफल हो गए। अगे बचन कीता हथ तां पर सक्यथ, हथ लगै गुर अमर पह। जेड़े हथ उस थां ते लगते ने जिथे गुरु अमरदास जी ने अपने पैर अपने चरण रखे। हुण ये सुभावक सी कि जिथे बालक अर्जन देव जी अजे बच्चे दे रूप दे विच रिढ़दे सन, उथों दी जमीन नूं हथ लगना, वो जमीन पवित्र सी, उहदे विच नाम दीयां तरंगां सन, उहदे विच नाम दी खुशबू सी, उहदे विच नाम दी सुगंधी सी, गुरु अमरदास जी दे चरनां दा असर सी। वो सारा माहौल जिहड़ा गुरु अर्जन देव जी नूं बचपन तो मिलिया। बचपन तो गुरु दे कोल रहे ने। एक दिन गुरु अमरदास जी ने भोजन छक रहे सी। माता भानी जी भोजन छका के थोड़ी दूर चले गए ते बालक अर्जन देव जी रिढ़दे सी कोल बैठे ते बाबा अमरदास गुरु अमरदास जी प्रशादा छक रहे, थाल अगे पिया ते बालक अर्जन देव जी पातशाह जी रिढ़दे रिढ़दे आए ते उन्होंने एक पासियों छोटा जिहा हथ पा के अपने नाने गुरु दे थाल नूं थाल खिंच ले। जदों थाल खिंचिया एक वचन कीता गुरु अमरदास जी ने, कहंदे ठहर ओए थाल दिया मालका। एक वचन कर दिता, ठहर ओए थाल दिया मालका, तू इस थाल दा मालक है। ये पहले ही सी। माता भानी ने पूछा महाराज ये किहड़े थाल दा मालक है? कहन लगे इहदा थाल कला केवल संसारिक नहीं है। संसारिक थाल ते चलो एक लंगर दी मर्यादा है, एक भोजन है। ये समा आवेगा जिहदे विच गुरु अमरदास जी का भी एक वचन है जिहड़ा बाद विच गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने लिखिया, उचारण किया, जो असीं रोज शाम नूं रहरास साहिब विच पढ़दे। इहदे तो पहला गुरु अमरदास जी ने वचन उचारिया, थालै विच तै वस्तु पईओ हर अमृत भोजन सार। थालै विच थाल दे विच 3 वस्तुआं पईआं ने।
परमेश्वर का नाम पिया होया है। उन्होंने कली गल लिखी, पर इस गल का विस्तार जिहड़ा सी भी वो तीन तीन वस्तुआं किहड़ियां, गुरु अर्जन देव जी ने उहदी फिर व्याख्या की। उन्होंने फिर वो तीन चीज़ों का नाम लिया। थाल विच तीन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, ये नाम दे गुण ने। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। आधार का मतलब हुंदा है बेस, आधार जिहदे उत्ते कुछ खड़ा हुंदा है, थंम। इत्थे गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहंदे भी ये जिहड़े तीन गुण ने ना, सत संतोख ते विचार, इन्हां दे बेस विच एक कित्थों पैदा होए ने? उस थाल दी तह दे विच नाम पिया होया है। जिथे जिस हिरदे विच परमेश्वर दी कीर्ति कीती जांदी, सिमरन कीता जांदा है, नाम जपिया जांदा है, उत्थे ये तिन्ने गुण अपने आप पैदा हो जांदे ने। जां सिमरन करन वाले नूं ये तीन गुणां दा ध्यान करना चाहिए। ये गुण जिहड़े ने बड़े ही नाम जपण वाल सिमरन करन वाले मनुख वास्ते बड़े ही रहत मर्यादक ने, जरूरी ने, परहेज है इन्हां दा। वो किहड़े ने? सत। सत मैंने आचरण का उच्चा होना, करैक्टर का उच्चा होना, ये पहला गुण है। ये सिमरन दे विचों होवेगा, क्योंकि आचरण कदों डिगदा है? जदों अंदरों कुछ ना मिले। ते जे अंदर नाम की दात है, जे अंदर नाम का रस टिकिया होया है, जे अंदर नाम का भोग है, अंदर मन नूं नाम की बूंद मिलती पई है, तो वह बाहर क्यों भजेगा? बंदा बाहर क्यों भजदा है? आपां इत्थे बैठे हाँ, ठंड पै रही है, पखे चल रहे हैं, कदों बाहर भजांगे? जदों इत्थे गर्मी लगेगी फिर सोचांगे शायद किते बाहर ठंड होवे, बाहर निकलीए। ते जदों अंदर ठंड है फिर बाहर जाण दा सवाल ही नहीं है। बंदा अज बाहर क्यों भजदा है? असीं कहने आ मन नहीं टिकदा। मन तां नहीं टिकदा भी अंदर कोई एसी है मनुख दे, हिरदे दे विच कोई पखा है, वो बंद हो गया, उहदा स्विच दबना सानू ख्याल नहीं रहा। उस विच है सिमरन करना, उस विच है बाणी पढ़नी ते सुरती दे नाल पढ़नी, कल्ली पढ़नी नहीं, कल्ला जपना नहीं, क्योंकि एक पक्ष विच कोई काम भी नहीं हुंदा। जिन्ना चिर उहदे विच प्रीत नहीं जागदी, प्रतीत नहीं जागदी, फीलिंग नहीं पैदा हुंदी, अवेयरनैस नहीं बनदी उहदे विच, वो जो जप रहे हैं असीं, ध्यान उहदे विच होना चाहिए है। किते कल्ली रवायत ना बन जाए भी मैं गुरुद्वारे आया सी, काली काली पाठ कर लिया ते घर वापस मुड़ गया, ते जिन्हें करना सी वो ते शामिल नहीं होया, एक पक्ष रसना कली बोलती रही, शरण विच मन नहीं आया। तां ये जिहड़े गुण ने ये किहदे विचों पैदा होए ने? नाम दे विचों पैदा होए ने। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस मैंने सारे ऊपर वाले जिहड़े तिन्ने गुण ने। आधारो, आधार है एक नाम। जे इनू होर क्लीयर करना होवे, होर साफ करना होवे, ते आप जी आनंद साहब दे विच हुणे पाठ सरवण करोगे, जिहदे विच गुरु अमरदास जी कहंदे ने, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां। इत्थे ये नहीं लिखिया भी मैं मेरी पहला तृष्णा की भुख मिटी है ते नाम बाद विच वसिया, ये नहीं लिखिया होया। इत्थे ये लिखिया नाम पहला टिकिया ते भुख बाद विच मिटी है। कई बारी असीं नवे नवे ज्ञान देन लग पैने आ, ये गुण धारण करो तुसीं, चंगी गल है भाई जे सोच के कोई गुण धारण कर लवे, चंगी गल है, कोई सोच लवे गुण चंगे धारण करो, पर हुंदे नहीं। किहड़ा बंदा है जिहड़ा एक रुख की टाहनी वढ के केवल धरती विच गड्ढ के उहनूं किन्ने कुछ दिन हरे रखेगा? दिमाग दे नाल असीं बड़ा कुछ सिख लैने आ, बुद्धि दे नाल असीं बड़ा कुछ सिख लैने आ, पर वो थोड़े दिन चलदा ते बेरस जिहा हो जांदा, सुक जिहा जांदा साडा ज्ञान। क्यों? असीं कितों टाहनी वढ के लिआंदी किसी रुख दी, वो टाहनी वढ के लिआंदी जमीन विच ला दित्ती, हुण 4 दिन वो मिलदी बड़ी जल्दी है। कई बारी कई सज्जन कहंदे ने जी इन्हां दीयां गल्लां बड़ी छेती समझ आ जांदियां ने,
ਹੁਣ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ ਅੱਜ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਰੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆ ਪਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਪੱਟੀ ਵੱਢ ਲਈ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਟਹਿਣੀ ਵੱਢ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਟਾਹਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰੁੱਖ ਹੀ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰੁੱਖ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਉੱਗਦਾ। ਅਜੇ ਉਹ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਜੇ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹਰਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਖਿੱਚਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਵੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਵਿਲਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਲੜਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਝਗੜਾ। ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਕਿਉਂ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਰੋਗ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ, ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਥੋੜੀ ਫਿਰਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਥੋੜੀ ਫਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਥੋੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਰੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। मेरा तो मिशन ही है वे मैं हूं परम पुरख को दासा देखन आयो जगत तमाशा। मेरा तो काम इको ही है, रब नाल लोकां नूं जोड़ना ते आप जुड़ना, सिखां नूं सिੱਖੀ समझाउणी, जीवन का ढंग दसना। पर जे हुण आराम नाल बैठे नूं जे तूं नितनेम भी नहीं करन देना, जे तूं हर एक गल दे उत्ते सूइयां चुभाउणीਆਂ ने, हर एक गल दे उत्ते कटाखिया करना है, मखौल करना है, ते पिछों ताड़ियां मारनियां ने ते हसना है, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਲਵਾਰ ਤੂੰ ਫੜਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਤਲਵਾਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਭਾਪ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਅੱਗ ਹੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਉਬਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਠੰਡਾ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀਦੀ, ਟਿਕਾ ਰੱਖੀਦਾ। ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਰਖਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਬਦਲ ਲੈ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਠੰਡਾ ਸੀ,
पानी ने ठंडे ही रहना सी, पर आ जिहड़ी मूर्खता तू सवेरे उठदियां एक लकड़ रोज दी ला देना, इहदा नतीजा है जिहड़ा पानी उबल गया है। इहदा नतीजा निकलिया। अपने कर्म दी विचार कर, तू कर्म किहड़ा कर रहा है, उहदे पिछे स्वार्थ की है, उहदे पिछे तू काम की कर रहा है। इस करके साध संगत जी मैं बेनती कर रहा सी, धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी आप जी दे कोल रहिंदे ने गुरु अर्जन देव बालक दे रूप दे विच ते खेडदे ने, ते बाबे अमरदास गुरु अमरदास जी दी चरण धूड़ उन्हां नूं मिलदी रही। ते उन्हां ने फिर एक बचन कल आपां एक एक करके बचन थोड़े जिहे उन्हां दे विचारांगे। महाराज ने कल जिहड़ा वचन कीता सी बाणी का बोझ था कि आप जी बाणी दे बोझ थे होगे, तुहाडे विचों बाणी चलेगी। ते वो बाणी इन्नी चलदी रही साध संगत जी गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे जीवन दे विच। ऐसी बाणी चली, कोई समय नहीं आया जदों बाणी बंद हो गई। इत्थों तक भी इतिहास दे विच वचन आउंदा है कि एक दिन साईं मियां मीर जी अमृतसर साहब की धरती ते आए ते गुरु के रागी सिंह हरमंदर साहब दे विच शब्द पढ़ रहे सन। दर्शन हर देखन कै ताई, कृपा करे तो सतगुर मेला, हर हर नाम ते आई रहाओ। तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई। हुण इहदे अर्थ साफ सन ते साईं मियां मीर जी बाहर जाके पुछदे ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं कि महाराज आ जिहड़ी बाणी पढ़ी रागी ਸਿੰਘਾਂ ने किहदी है? कहन लगे साडे पिता गुरु रामदास जी ने चौथे महल विच उचारी है। कहन लगे ये हो सकता है इहदे अर्थ करके सुनाया जे भी तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई। भी शरीर नूं ते मन नूं कट के अग दे विच आप पा दे बंदा, वो मौजूद बैठा है ते शरीर नूं कट के अग विच पा रहा है। ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहते ने साईं जी इहदे अर्थ थोड़े जे अज मेरे कोल टाइम ते है करन दा, पर इहदे अर्थ मैं किसी दिन तुहाडे लाहौर विच आके करांगा। कहंदे जी जी आया नूं जदों आओगे इहदे अर्थ जरूर करने। समा आ गया, अज तत्ती तवी ते बैठे ने ते साईं मियां मीर जी दे डेरे विच पता लगा भी चंदू ने जहांगीर ने हुक्म कर दिता तत्ती तवी ते बिठाउण दा। दौड़दा आया, भज के आया नंगे पैरी, आण के वेख्या की वेखदा है गुरु अर्जन देव पातशाह जी तत्ती तवी ते बैठे ने, थल्ले तेज अग बल रही है, सीस दे विच रेता पाया जा रहा है ते पैरां दे लत्तां दा जिहड़ा मास है वो साध संगत जी अग बलदी बड़ी तेज, वो अग बाली जा रहे ने। लत्तां दा मास पिघल के चिड़ चिड़ करके अग दे विच रुड़ के डिगदा है ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी मूँह तो उचारण कर रहे ने, तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै। उस तत्ती तवी ते भी बाणी बंद नहीं हुई, क्योंकि नाने अमरदास ने कहा सी ये बाणी का बोझा है, ये बाणी का जहाज है, दी बाणी तत्ती तवी ते भी बंद नहीं हो सकती, उत्थे भी चलती रहेगी। साईं मियां मीर ने हथ खड़े कर ले, कहन लगी या खुदा इन्नी शक्ति ते इन्ना सबर। शक्ति का मतलब सी जे गुरु अर्जन देव साहब चाहण ते सब कुछ बंद करा देन। हुण अज वाले जिहड़े लोग अपने आप नूं वैसे तो विद्वान भी की कहना होया, जिहड़ा उठ पिया अज ते वही विद्वान है ना। अज वाले तो कहते शक्ति हुंदी ही नहीं धर्म दे विच, धर्म कोई शक्ति नहीं। वो भले मानसो कोई चीज़ विखा दो जिहदे विच शक्ति ना होवे। दुनिया की कोई चीज़, एक फुल भी है ना, फुल आ तुहाडे सामने पिया, फुल दे विच भी कोई शक्ति है, फुल विच भी कोई शक्ति है, सुगंधी उहदी शक्ति है, पावर है, उहदे विच स्मैल है, आ थम है इहदी अपनी शक्ति, आ कैमरा इहदी अपनी शक्ति है, कपड़े की अपनी शक्ति है। किहड़ी चीज़ है जिहदी शक्ति नहीं? और पता नहीं किहड़े विज्ञान विचों किहड़ी यूनीवर्सिटी विचों तुसीं पढ़ लिया भी धर्म दे विच गुरु साहब विच कोई शक्ति नहीं सी। जिहड़ा शक्तियां देण वाला है, जिहड़ा कर्मखंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर, कहंदे उहदे विच शक्ति कोई नहीं। इन्नी मूर्खता पता नहीं कित्थों पढ़ लई। जिहड़ा शक्तिशाली है, जिहड़ा जल ते थल कर थल ते कूआ कूप ते मेर करावै, धरती ते आकाश चढ़ावै, चढ़े आकाश गिरावै।
ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਸਿਖਾਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਅਕਲ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹ ਸਨ ਉਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਪੱਗ ਬੰਨੀਏ, ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੇ ਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਦੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਪ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਰ। ਤੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਬਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਨ ਉਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਤਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਨਾ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਕਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਇਥ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ 9 ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ 1300 ਤੇ 85 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਕਿ ਭੱਟੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਤਤ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ,
ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਇਥਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਜਿਨੇ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠਹਿਰੋ ਥਾਲ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤੇ ਥਾਲ, ਠਹਿਰੋ ਥਾਲ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 3 ਸਵਈਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਵਈਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਕੀਰਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੇ, ਸਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ? ਜੋ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ, ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਪੀਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, तेरा हर नाम पदार्थ नानक मांगे, नाम पदार्थ नानक मांगे, हर नाम ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਕੀਰਤੀ ਕਰ। ਕੀਰਤੀ ਮੈਨੇ ਉਸਤਤ ਕਰ, ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਮਝ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਲੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਵਿਦਾਰਨ ਕੋ। ਜੋਹਨ ਮੈਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਾਪ ਵਿਦਾਰਨ ਕੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਘਟਦੇ ਨੇ। ਜਪਣਾ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਘਟਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
जोहन मैंने वेखना ते जोहन मैंने दूसरा है जोखना। जोखना तोलना, अपने पापां नूं तोल भी किन्ने कु पाप तू करना है। अपने अंदर वल झाती मार के वेख, अपने आप नूं तोल के वेख्या कर किथे किथे पाप करना है, उन्होंने घटाउण दी कोशिश कर ते परमेश्वर नूं जोहन दर्शन कर। गुरमुखां दे दर्शन करया कर, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन करया कर। उहदे नाल की मिलेगा? कहंदे पाप बिदारन को, बिदारन मैंने दूर करने, घटाउणे खत्म कर देने। हर तारन तरन समरथ सबै विद, क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर है ना उहदे विच दो काम, दो चीज़ां ने, एक तारन ते एक तरन। ये दोवें काम सिख ने करने ने। इसलिए गुरु अर्जन देव जी ने अपने एक अस्थान का नाम रखिया श्री तरन तारण साहिब। तरन तारण का मतलब की है? सिख ने कले नहीं तरना, किसी नूं तरन की जांच भी सिखाउणी है नाल। सिख ने कले आप नहीं बाणी पढ़नी, किसी नूं संथ्या भी कराउणी है, दसना भी है बाणी की कह रही है। तरना भी है ते तारना भी है। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरै नाम जपावै। ये सिक्खी स्वार्थ नहीं कि मैं कले करके अगे निकल जाना, नहीं। सिक्खी एक जमात है, सिक्खी एक सोसाइटी है, संगत है, माहौल नूं बनाउणा है उस ढंग दे नाल। इस करके कहंदे हन कि ये अवस्था दे विच कहंदे हर तारन तरन समरथ सबै विद। सबै विद का मतलब है तरीके, सबे तरीकों के नाल, सारे तरीकों के नाल। कुलै समूह उदाहरण सौ, जिन्नियां कुलां हन उहदी संगत करन वाले लोग हन। जिहड़ा मनुख सिमरन करदा है उहदियां कुलां दा भी उधार हो जाता। सिमरन विच इन्नी शक्ति है, इन्नी ताकत है। महाराज गरीब नवाज जी कहंदे चित चेत अचेत जान सत संगत। हे मनुख, अपने चेते दे विच तू अचेत होया पिया है, तेनू चेता ही नहीं तू इत्थे करन की आया सी, तेनू चेता भुल गया। आपां कोई काम करन जाइए बाजार विच चेता भुल जाए ते तुसीं कदी वेखना परेशानी जी होवेगी, गल चेते नहीं आ रही, परेशानी होवेगी। अज दे मनुख नूं जिहड़ी परेशानी है, उहदे परेशानी का मतलब है भी जिहड़ा काम करन वास्ते आया सी वो काम करना चेता भुल गया, उहनूं याद नहीं रहा। ते जदों चेता भुलदा है उदों परेशानी शुरू हुंदी है। काम करन आया सी, किरत करन दे नाल नाल सिमरन करन आया सी, नितनेम करन वास्ते आया सी, सिद्धे मार्ग ते गुरु दे हुक्म ते जीवन जिउण वास्ते आया सी, पर वो करदा नहीं। इस करके हे अचेत, हे गाफल, हे सुते हुए मनुख, चित चेत जान सत संगत। किवें चेता करां जी? कहंदे जान सत संगत, परमेश्वर नूं सत संगत दे विच वसिया होया समझ, शब्द दे विच वसिया होया समझ। और जिन्हां दे अंदर शब्द प्रगट हो गया है उन्हां दी संगत विच उहनूं समझिया करके इत्थे वसिया होया। महाराज कहंदे भरम अंधेर मोहिओ कत धौ। भरम किनू कहंदे ने? भरम का अर्थ हुंदा जिहड़ी चीज सामने पई है वो होर दिसे, उहनूं भरम कहंदे। जिवें सामने रस्सी पई है, सप दिसे, सामने अग बलदी पई है ते इंज लगे जिवें फुल पिया होया। फुल दा ते अग दा रंग इक्को जिहा। फुल समझ के अनजान बंदा बच्चा उहनूं हथ पा लैंदा, ये भरम है। महाराज कहंदे इत्थे भी भरम विच पिया होया मनुख। इहदी जिहड़ी अपने काम आउण वाली चीज है वो परमेश्वर वाहिगुरू दा सिमरन है, वो इहनूं अपनी नहीं लगदी। ते जो इहदी अपनी है, इहदे अंग संग सहाई होण वाली चीज वस्तु है, नाम है, सिमरन है, वो इहनूं बगानी लगदी है। ते जिहड़ा पदार्थ इहदे नाल नहीं जाना, इत्थे पिया सी, इत्थे पिया रह जाना है, वो इहनूं बिल्कुल अपना लगता है कि मेरा है, भी ये मेरे तो वखरा होना ही नहीं है, ये पक्का ही मेरे नाल लग गया है। इस करके जपजी साहब जिहड़ा ना, जे असीं करने भी हाँ
ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹ ਖਾਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਥਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ, ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਆਪਣੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਪੇਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਰਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗਰਾਈ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਈ ਬਾਣੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਾਣੀ? ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾਊਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਨਾ ਖਬੋ। ਭਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮੋਹਿਓ ਕਤ ਧੌ, ਕਿੱਧਰ ਤੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੌ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੌਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਤ ਘਰੀ ਚਸਾ ਪਲ ਸਿਮਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਕਰ, ਮੂਰਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਘਰੀ 1 ਘੜੀ 6 ਕੁ, 1 ਘੜੀ ਕਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਘੜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਮੂਰਤ ਘਰੀ ਚਸਾ, ਚਸਾ ਮੈਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਸਾ ਪਲ ਸਿਮਰਨ, 1 ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੈ, 1 ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ? ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ RAM ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਤੋਤਾ ਰਟਣੇ, ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1367 ਅੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਉਂਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓ ਕਿ RAM ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ RAM ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ? ਕੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, RAM ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਛੋ ਕਾਜ, ਹੋਛੋ ਮੈਨੇ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਹੋਛਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਟਿਕਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਹੋਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ,
ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਲਪ ਸੁਖ, ਕੋਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾਂ ਦੁੱਖ ਭਉ, ਕਿੱਧਰ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾਂ ਦੁੱਖ ਭਉ, ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ, ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰੋ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲੈ ਰੋ। ਦੂਜੇ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਖੇਤ ਤਨ ਨਿਰਮਿਤ, ਇੱਕ ਰੰਚਕ ਮੈਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਰੇਤ ਰੇਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿੰਨਾ, ਖੇਤ ਤਨ ਨਿਰਮਿਤ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਖੇਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਨਿਰਮਿਤ ਮੈਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੰਚਕ ਰੇਤ, ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਮੈਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਸਵਾਰ ਧਰੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਢੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਖੰਡਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਖੰਡਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਖੰਡਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਤੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਪਏ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਖੇਤ ਤਨ ਨਿਰਮਿਤ, ਖੇਤ ਤਨ ਨਿਰਮਿਤ, ਖੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੇਟ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀਰਜ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਖੰਡਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਖੇਤ ਤਨ ਨਿਰਮਿਤ, ਤੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਸਵਾਰ ਧਰੀ, ਦੁਰਲਭ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰ ਧਰੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਜ ਕੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੋਦੇ ਸੁਖ ਪੰਚਤ, ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹਜਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣੀ, ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀਣਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪੁੰਚਤ, ਭੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਸੰਕਟ ਕਾਟ ਵਿਪਤ ਹਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਸੀ ਉਹ ਵਿਪਤ ਹਰੀ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅਰ ਬੰਧਪ ਬੂਝਨ ਕੀ ਸਭ ਸੂਝ ਪਰੀ। ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਦਮਾਨ ਹੋਵਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਨਿਤ। ਵਰਦਮਾਨ ਮੈਨੇ ਵਧਣਾ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਰਦਮਾਨ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ। ਵਰਦਮਾਨ ਹੋਵਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਨਿਤ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਵਤ ਨਿਕਟ ਬਿਖਮ ਜਰੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖ, ਜਰੀ ਮੈਨੇ ਬੁਢੇਪਾ, ਬਿਖਮ ਮੈਨੇ ਕਠਿਨ। ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਢੇਪਾ ਤੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇ ਗੁਣਹੀਨ ਦੀਨ ਮਾਇਆ ਕ੍ਰਿਮ। ਪਰ ਹੈ ਗੁਣਹੀਨ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੀੜਿਆ, ਮਾਇਆ ਕ੍ਰਿਮ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗੂ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਚੰਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੀੜੇ। ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਏਕ ਘੜੀ। ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, 24 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਏਕ ਘੜੀ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੂ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪਾਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਕਰ ਮੈਨੇ ਹੱਥ, ਗਹਿ ਲਿਹੂ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਾਟ ਭਰਮ ਭਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਏ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਏ ਭਰਮ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਈਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਚੌਥਾ ਸਵਈਆ, ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾ ਮਹਿ ਗਰਬਤ ਕਰਤਬ ਕਰਤ ਮਹਾ ਮੁਗਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ 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 ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, 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 ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ ਔਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।